જગત સુખને ખોળે છે. એની લિવિંગ બિંગ ક્રિએચર, આઈધર સ્મોલ ક્રિએચર્સ ઓલ્સો, દે લાઈક હેપીનેસ, રાઈટ? કોઈને દુઃખ પસંદ નથી. ગુજરાતીમાં સમજાય છે ને તમને? એની કોઈને દુઃખ પસંદ નથી, પણ સુખ પસંદ છે. પણ સુખ ક્યાં છે તે ખબર નથી. શું કીધું? સુખ પસંદ છે બધાને, પણ સુખ ક્યાં છે તે ખબર નથી. So they fail to realize the permanent happiness in his life. So the cycle of rebirth is continuous to find out the real happiness. સાચું સુખ ખોળવા માટે અવતારોના અવતારો ચાલ્યા ગયા, પણ હેપીનેસ પ્રાપ્ત થઈ નહીં. અને જે હેપીનેસ પ્રાપ્ત થઈ એ બિલીફ ઉપર ડિપેન્ડ હતી. શેના ઉપર? એ પરમનન્ટ હેપીનેસ હોઈ શકે? સમજાય છે? તમને લાગે કે મારી 10 વર્ષની ઉંમર છે, મારે રમવું જોઈએ, એટલે રમવામાં હેપીનેસ લાગે, અને તમે રમો ત્યારે હેપીનેસ ફીલ કરો, પણ એ રમતની હેપીનેસ 50 વર્ષની વ્યક્તિ, ઉંમરવાળી વ્યક્તિ ફીલ ના કરી શકે. Because your belief as per your age, as per your circumstances. It is an individual matter, and a real happiness is a universal truth. It is not individual. મારી વાત સમજાય છે? તમે થોડા મોટા થાવ ને તમને લાગે કે હવે તો મને એજ્યુકેશન, ભણવું, ડિગ્રી, એમાં હેપીનેસ લાગે છે. આઈ અચીવ સમથિંગ લાઈક અ સ્ટેટસ, એટલે તમે ભણવામાં સુખ લાગે, અને તમે ભણો અને ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરો. પછી આપણે કે નાવ યુ આર હેપી, તો કે ના, હવે તો જોબ કરવાની. પછી જોબ કરો, પૈસા કમાવો, પછી તમને લોકો કે નાવ યુ આર હેપી, તો કે ના, હવે તો મેરેજ કરવાના. પછી મેરેજ કર્યા પછી 5 વર્ષ પૂછીએ નાવ યુ આર હેપી, તો કે ના, હવે તો બાળકોને મોટા કરવાના. પછી બાળકોને મોટા કરે, ભણાવે, એ લોકોને પરણાવે. પછી આપણે કે નાવ યુ આર હેપી, તો કે ના, સ્ટીલ વી આર સર્ચિંગ હેપીનેસ. છોકરાઓ મોટા થઈ જાય, 1st, 2nd, 3rd જનરેશન પણ મોટી થઈ જાય, પછી આપણને લાગે કે હવે બધું સેટ થઈ ગયું છે, હવે તમે હેપી છે, તો કે હું પોતે અપસેટ થઈ ગયો. ફિઝિકલી, મેન્ટલી આઈ એમ નોટ કેપેબલ ટુ ડુ એનીથિંગ. બધું સેટ થાય ત્યારે પોતે અપસેટ થઈ જાય. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? ધેટ્સ ઇટ. સો બીકોઝ ઓફ ધ પાથ or the way to find and realize the happiness is totally wrong. So we are failed birth to birth. આપણે માનીએ કે ખાવામાં સુખ છે. એક્ઝામ્પલ, લાઈક યુ લાઈક પીઝા, રાઈટ? પીઝા ખાવામાં તને આનંદ આવે છે, તારી મમ્મીને ના ભાવે, તો પીઝા will give you the happiness or belief will give you the happiness? અને આપણને શેમાં લાગે છે? It should be called a wrong belief. It should be called a wrong belief. This is a very relative term. It's a very relative term. Right. एक आदमी को जितना चाहिए, and if you realize that, to that extent he is happy. Yeah. अगर उससे ज़्यादा उसकी आपका कहने का मतलब ये है संतोष में सुख है. Am I right? Yes, right. मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उसका संतोष में भी उसका अपना कैपेसिटी है संतोष का, वो भी डिफरेंट है. बट ही हैज फिक्स दैट संतोष अपने कैपेसिटी के अनुसार फिक्स किया. ठीक है, इफ यू रियलाइज दैट तो उसको हैप्पीनेस मिलेगी. आपकी बात सही है, मगर आप आपके जीवन में जरा थोड़ा गौर से झांको. जब आपका गोल 15 साल की उम्र में था तब क्या था? 1 मिनट. 25 साल की उम्र में था तब क्या था? एट द एज ऑफ 35 क्या था? एट द एज ऑफ 50 क्या था? एट द एज ऑफ 60 क्या था? बदलता रहता है. That's it. So always you are unhappy.
I said at one stage if he has But fixed that, but who can decide it? he himself has to decide. But still he changed it all the times. Yes, the circumstances. So always they are suffering. Oh, whatever my goal, I never achieve it. उसका गोल बदलता रहता है, बदलना नहीं चाहिए मगर बदलता है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो है वो परिवर्तनशील है, गोल भी क्या हो जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अमेरिका में आए, आपने सुना होगा उस समय की बात है, जब आप आए तो आपको लगा कि अगर मेरे को $1,00,000 की सेविंग हो जाए ना तो आई एम हैप्पी। सेविंग नॉट इनकम। अभी $1,00,000 की सेविंग हुई, लगता है ये तो कुछ नहीं है, 1 मिलियन तो होना चाहिए, पर 1 मिलियन हो जाए उसमें कुछ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में घूमना है, एटलीस्ट भी रिक्वायर 10 मिलियन, तो ये उसकी कोई लिमिट है? हु डिसाइडेड द लिमिट? अगर मैं लिमिट डिसाइड करता हूँ तो मैं खुद परिवर्तन होता हूँ, No, but he himself has to decide. पर ऑलवेज He फेल। wants to keep himself happy. He has to decide it. आपकी बात सही है, By मगर relative term, डिसाइडेड करने वाला ही अपनी सोच बदलता रहता है। दिस इज वी आर लुकिंग इन सोसाइटी। तो फैक्ट ये है ना, मैं फैक्ट की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका सेंटेंस इज नॉट गुड, योर सेंटेंस इज गुड एंड गोल्डन लाइक अ सत्यमेव जयते। दिस इज अ गोल्डन सेंटेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? और हर समय हम झूठ भी बोल सकते हैं आसानी से। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सेंटेंस तो गोल्डन ही है, पर नॉट एप्लीकेबल इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो सेंटेंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द फैक्ट इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी बात करते हैं। सेंटेंस तो गोल्डन है ही, मगर प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। जो चीज प्रैक्टिकल में नहीं है वो कितनी भी अच्छी है आदत, जैसे कि मैं राम जैसा बनना चाहता हूँ, मैं सीता जैसी बननी चाहता हूँ, वो आपका गोल है, पर व्हाट इज द फैक्ट इन योर लाइफ? फैक्ट तो फैक्ट है ना, वो तो ड्रीम है। क्या है? ड्रीम है। तो ड्रीम और फैक्ट के बीच बहुत अंतर है। तो हमको ड्रीम को खत्म करना है और प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल क्या है वो जानना है। जो हमसे हो सके, क्या बताया, जो नहीं हो सके क्या फायदा, अच्छा भी है क्या फायदा, फायदा क्या हुआ? एनीवे, તો કહેવાનો મતલબ જીવ માત્ર સુખને ખોલે છે, પણ સુખ ક્યાં છે તે ખબર નથી। એટલે જેમ ખાવામાં સુખ માને છે એમ કપડાં પહેરવામાં સુખ માને કે ના માને? પણ તમને જે ડ્રેસ ગમે અમને ના ગમે, અમને ગમે તમને ના ગમે। વન્સ અગેન ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ। ડ્રેસમાં હેપીનેસ આપવાનો પાવર નથી, ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ। અમે રાઈટ ઓર નો? જો ડ્રેસમાં હેપીનેસ હોય તો જે પહેરીને હેપીનેસ મળવી જોઈએ ને, પણ એવું છે? ઇટ્સ યોર બિલીફ। પછી આપણે આ જ્વેલરી પહેરીએ છીએ, ગોલ્ડ, ડાયમંડ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, આ તો ખોટી છે। તો આપણે જ્વેલરી પહેરીએ છીએ તો કેટલાકને એમ લાગે કે આમ સોનું પહેર્યું હોય, ડાયમંડ સાચા પહેર્યા હોય તો આમ લાગે કે ધીસ ઇઝ માય સ્ટેટસ। ઇટ્સ અ ઓપિનિયન, ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ, ઇટ્સ અ બિલીફ। ને કેટલાકને લાગે છે કે નહીં આ બધું તો ઇટ્સ અ ટીડિયસ, યુ નો, લાઈક ગળામાં પેલું ફાંસો ભરાયો ને એવું લાગે તો ના ગમે। કેટલી લેડીઝ કશું પહેરતી નથી હોતી, હાથે નહીં, અહીંયા નહીં, કશે અહીંયા ક્યાંય કશું પહેરતા ના હોય। સી ઇટ્સ અ ડિપેન્ડ। તો એ બધી જ વસ્તુ બિલીફ છે। શું છે? ફેક્ટ। આપણે હેપીનેસ બિલીફ હોવું ના જોઈએ, ફેક્ટ જોઈએ। વોટ ઇઝ ધ યુનિવર્સલ ફેક્ટ, ડેફિનેશન ઓફ હેપીનેસ, એ આપણે રિયલાઇઝ કરવું છે, બિલીફવાળું નહીં। આપણે જેમ ખાવાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, કપડાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, એમ વ્હીકલ્સ। આપણને લાગે કે ભાઈ કાર હોય તો આપણને આનંદ આવે, પછી કાર ના હોય ને કાર આવે ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આનંદ આવે, સેકન્ડ હેન્ડમાં પણ આનંદ આવે, પહેલી વખત લઈએ ત્યારે। પછી થોડો ટાઈમ થાય ને કે નહીં, ઇટ્સ અ ઓલ્ડ કાર, વી રિક્વાયર ધ ન્યૂ કાર। પાછો એની બિલીફ બદલાય, ન્યૂ કારમાં આનંદ આવે, પાછો ન્યૂ કાર 5 વર્ષ પહેલે પછી કે ના, ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ ક્વોલિટી। आप तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन चुकी है, हाइब्रिड XYZ विथ ऑल फैसिलिटीज, यू नो। એટલે હર વખતે એવરી ટાઈમ આપણું જે વ્યૂ પોઈન્ટ છે હેપીનેસનું, એ ચેન્જ કરીએ છીએ।
હેપીનેસનો વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે? ચેન્જ કરીએ છીએ. એટલે વી નેવર સક્સેસ ટુ રીચ અવર અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ હેપીનેસ. શું કારમાં સુખ આપવાનો ગુણ છે? $1 મિલિયન કારમાં પણ સુખ આપવાનો ગુણ છે? ધ ક્વોલિટી ઓફ કાર? નો. અવર બિલીફ. કારનું કામ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું છે. એ સુખ આપવાનું કે દુઃખ આપવાનું નથી. ફૂડનું કામ આ બોડીને ચલાવવાનું છે. એ સુખ આપવાનું કે દુઃખ આપવાનું નથી. આપણી બિલીફ છે. ઘરના પહેરવા તે સુખ મળી જાય ના, ઓનલી બિલીફ. એવી રિલેશનના આધારે સુખ મળે છે. રિલેશનના આધારે સુખ મળે છે. શું કહે છે સાહેબ? બોલો. રિલેશનના આધારે કોઈ આવે ખુલ્લું છે. રિલેશનના આધારે સુખ મળે છે. એની કાઇન્ડ ઓફ સેમ બિલીફ. એક વ્યક્તિ સાથે તમને ગમે, બીજી વ્યક્તિ સાથે ના ગમે. સચિદાન સેમ થિંગ. ઇટ્સ અ બિલીફ. Belief never give you the permanent happiness. They give you the only temporary happiness. And as per your belief, once you change the belief, still the same thing, same material and same relation, you are not got it the happiness. Because now you change your belief. તમે કહો કે આ વ્યક્તિ મને ગમે છે ને મળશે ત્યારે તમને આનંદ થશે. હવે બિલીફ ચેન્જ કરી નાખી ક્યાં તો આવું કરે છે. હવે એ વ્યક્તિ મળશે તો હેપીનેસ નહીં થાય. બિકોઝ નાવ યુ ચેન્જ યોર બિલીફ. તો પહેલાં પણ બિલીફના આધારે ડિપેન્ડ નથી, અત્યારે પણ બિલીફના આધારે જ છે. પણ એ વ્યક્તિમાં તો સુખ કે દુઃખ આપવાની ક્વોલિટી છે જ નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ નેચર. ઇટ ઇઝ માય બિલીફ. નાવ યુ ગોટ ઇટ. યુ ગોટ ઇટ ધ મેસેજ. સુખ આપવાનું સ્વભાવ સાધન, સંપત્તિ, સત્તા અને સંબંધોમાં નથી. સમજાય છે? The nature of happiness is not in a material, in a man, means in a relation, in a status or kind of material. Not nature. But our belief, as per our belief, we got it the happiness from them. But when we change our belief from the same circumstances, at that time we never got it the happiness from the same circumstances, same material or the same person too. સમજાય છે? એટલે આજે મને જે વ્યક્તિ ગમે છે, જે વસ્તુ ગમે છે મટીરિયલ, અથવા જે સર્કમસ્ટાન્સીસ ગમે છે એ કાલ ના ગમે. બિકોઝ નાવ યુ ચેન્જ યોર બિલીફ. યંગ એજ હોય ત્યારે આપણને લાગે આપણે ડિઝની વર્લ્ડ જઈએ અને એન્જોય કરીએ. But the age of 70, see, ખ્યાલ આવે? તો see, we ourselves we change our belief, and the definition of happiness is changed. Actually, the real happiness is not dependent on any kind of belief. સાચું સુખ એ બિલીફ ઉપર ડિપેન્ડ નથી, પણ માનેલું સુખ એ બિલીફ ઉપર ડિપેન્ડ છે. સો દેટ વી આર અનસક્સેસ ટુ ગોટ ઇટ ધ પરમનન્ટ હેપીનેસ ઇન અવર લાઈફ એન્ડ બર્થ ટુ બર્થ. ફેર જઈએ છીએ આપણે. સમજાય છે? યુ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે. તો કે સાચું સુખ શેમાં છે? બહાર છે, આઉટસાઇડ, ઇન રિલેશન, ઇન મટીરિયલ, ઇન સ્ટેટસ, એમાં છે? તો કે એમાં તો છે નહીં, કારણ કે બધું ટેમ્પરરી છે. આજે પ્રેસિડેન્ટ ઓબામા એનું સ્ટેટસ પણ પરમેનન્ટ કે ટેમ્પરરી? ટેમ્પરરી. અને આપણે હેપીનેસ કેવું જોઈએ છે, ટેમ્પરરી કે પરમેનન્ટ? તો ટેમ્પરરીમાં તો પરમેનન્ટ હેપીનેસ હોય જ નહીં ને. ઇટ્સ અ ટ્રુ, ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ થિંગ. તો happiness is not outside. It's not visualized or realized through the five senses. Real happiness is not realized through
the five senses. Real happiness is not realized through the five senses. Real happiness is a nature of our real self. And our real self is our pure soul. Pure soul is permanent, and happiness in pure soul is also a permanent. But the question is how we can realize our soul, right? That is the question. આપણે આપણા આત્માને કઈ રીતે અનુભવી શકીએ, and how we can prove it કે we are soul, I am soul. હું આત્મા છું એવું કઈ રીતે સ્વીકારી શકું? બિકોઝ એ આપણે એને જોઈ શકતા નથી. આ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી આપણે એને જોઈ શકતા નથી, અનુભવી શકતા નથી. તો how we can prove it કે the soul is there? Everyone here, we know the science of cause and effect. We believe it, right? Cause and effect. Cause and effect. Any effect depended on cause, right? Cause and effect. કોઈ પણ ઇફેક્ટ કોઝ વગર હોઈ શકે નહીં, રાઈટ? યુ સમજાય છે? કોઈ પણ ઇફેક્ટ અથવા તો રિઝલ્ટ, કોઈ પણ રિઝલ્ટ એક્ઝામ વગર ના હોઈ શકે. રિઝલ્ટ આવ્યું માટે એક્ઝામ આપેલી હોવી. When we born in this universe, at that time we got it, the parents, brothers, sisters, house, religion, neighbor, relatives. This is the effect or cause? This is the effect or cause? Cause. શું કહેવાય? You? I think it's a cause. You? I think it's effect. Effect means you got it the result without choice. Without choice. Cause means this is your choice. Effect means result of cause. In a result there is no choice, but in cause there is choice. Cause means seeds, results mean fruit. Once you got it the parents, it's a result. Some people they born in a cottage, some the boy they born in a what we say like palace. It's a effect. It's a effect. But effect is without cause. No. Then when they create the cause, Pasta. you Same. say. Same thing. We do the previous birth cause. In this birth, we got it the result. In a result, we never do anything, right? It is everything is ready-made. Result means it's ready-made. Because already you do the effort in a previous birth in terms of cause. Now it's not required. Now it's not required the power, right? You got it the result. At the time of exam, we have to prepare. At the time of result, you don't require the preparation. Like at the exam આપી દીધી અને 100માંથી તે 100 માર્કનું લખી નાખ્યું. હવે 1 મહિના પછી તું રિઝલ્ટ લેવા જાય છે તો તારે કેટલી મહેનત કરવાની? નથી. એટલે કે 100માંથી 100 માર્ક કોઈ મહેનત નહીં. પણ ધીસ ઇઝ રિઝલ્ટ. મહેનત ક્યારે હોય? એક્ઝામમાં ત્યારે હોય, રિઝલ્ટમાં હોય. એમ તમને જ્યારે માતા પિતા મળ્યા, ભાઈ બહેન મળ્યા ત્યારે તો રિઝલ્ટ છે, નો એફર્ટ. એ તો રિઝલ્ટ છે. રિઝલ્ટમાં મહેનત, પણ રિઝલ્ટ કેમ આવ્યું?
because of previous birth exam. Because of previous birth exam. Now it is proved cause and effect. It is proved rebirth. Right? આ બે વસ્તુ પ્રૂવ થઈ ને, કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ અને સાયકલ ઓફ રિબર્થ. સાયકલ ઓફ રિબર્થ. બરાબર છે? આ બે વસ્તુ પ્રૂવ થઈ ને, આપણે સમજાય ને, આપણને કોઈ આપણને પૂછે કે રિબર્થ છે કે નહીં, તો આ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ સમજાયું. આ ઇફેક્ટ છે મીન્સ કોઝ હોવું જોઈએ. તો કોઝ ક્યારે કર્યું હોય? પ્રીવિયસ બર્થમાં. ઇટ પ્રૂવ ધેટ કે ધીસ ઇઝ અ પ્રીવિયસ બર્થ એન્ડ ધીસ અ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આવે તો કે સોલને કઈ રીતે પ્રૂવ કરવું? પહેલા કર્મ અને કર્મનું થિયરી ઓફ કર્મ પ્રૂવ થયું, થિયરી ઓફ રીબર્થ પ્રૂવ થયું. હવે સોલને પ્રૂવ કરવું છે. તો કે છે કે પાસ્ટ બર્થમાં જે સોલ હતો અને આ બર્થમાં જે સોલ છે એ ડિફરન્ટ હોય કે સેમ હોય? Same. સેમ હોય. સો ધ સોલ ઇઝ પરમેનન્ટ એન્ડ બોડી ઇઝ Temporary. આપણને 1,00,000 વખત બોડી મળે પણ સોલ, તો સોલ પરમેનન્ટ હોવાથી સોલમાં જે હેપીનેસ છે એ પણ કેવી છે? પણ જ્યારે આપણે 5 સેન્સીસથી આ વર્લ્ડની અંદર હેપીનેસ ફાઉન્ડ કરીએ છીએ, સો વી ઓલ આર ફેલ because of our wrong vision, wrong belief and wrong જ્ઞાન. So we are fail. સમજાયું ને? આપણે આપણા ખિસ્સામાં ઘણા બધા પોકેટ હોય, બરાબર છે? એક પોકેટમાં આપણે $100 મૂકી દીધા છે, ઇનોસન્ટલી, આપણને ખબર નથી મૂકી દીધા છે. અને આપણે કોઈક વાર એ ડ્રેસ પહેરીને સવારે મોર્નિંગ વોક કરવા ગયા, આપણને ખબર છે ખિસ્સા એમ્પ્ટી છે, એવું આપણી નોર્મલ બિલીફ છે. અને આપણે મોર્નિંગ વોક કરવા ગયા, પછી આપણે વોક કરવા ગયા તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે ધીસ ઇઝ ગુડ જ્યુસ છે, આપણે પીવું છે, પણ આપણને ખબર છે પૈસા તો નથી. આમ જોયું પણ ખરું આપણે કે પૈસા દેખાયા નહીં. હવે ખર જે પોકેટમાં હતા તે પોકેટમાં તમે ચેક નથી કર્યું. એક પોકેટમાં છે પણ તમે ચેક નથી કર્યું, તમને બિલીફ જ છે કે પૈસા છે નહીં, એટલે તમે નોર્મલ ચેક કર્યું પણ પર્ટિક્યુલર ચેક ના કર્યું બધું. તો હોવા છતાં પણ તમે વસ્તુ લઈ શકતા નથી. પૈસા હોવા છતાં વસ્તુ નથી મળતી because of effect of your previous birth. એવી રીતે આપણે આત્મા છે, પ્યોર સોલ છે, એન્ડ વિથ ઇનફાઇનાઇટ હેપીનેસ, with infinite જ્ઞાન, with infinite darshan, infinite power, we have it in our pure soul. But our vision is outside through the 5 senses. And we try to got the happiness from the money, material and relation. So we are failed. Because of your approach is wrong. Your approach is wrong. Your vision is wrong. Your jnana is wrong. Your understanding is wrong. So we fail. એટલે મેં 3 વસ્તુ સાબિત કરી. આપણે આત્મા છીએ, થિયરી ઓફ કર્મ એન્ડ થિયરી ઓફ રિબર્થ. આ ત્રણેય વસ્તુ પ્રૂવ થઈ કે ના થઈ સાહેબ? You have any question? You have any doubt about the all 3 things principally, not theoretically? Right. No. ચોપડીમાં લખ્યું છે નથી કહેતો, સિદ્ધાંતથી જે મેં તમને સમજાયું એમાં ડાઉટ છે? No. એટલે હું જે આ વાત કરું છું ધીસ ઇઝ અ નેચરલ લો. હું આ ચોપડીની વાત કરતો નથી, આ કુદરતી કાનૂનની વાત કરું છું કે આ દુનિયા કઈ રીતે ચાલે છે, એમાં આત્મા કઈ રીતે કામ કરે છે, પછી ભાવ કર્મ કઈ રીતે કામ કરે છે, અને કર્મ ફળ એટલે કે કર્મ અને રિબર્થ. થિયરી ઓફ કર્મ અને થિયરી ઓફ રિબર્થ. આટલું બધાને સમજાઈ ગયું? તો હું નેક્સ્ટ સ્ટેપ લઉં. યા પ્લીઝ પ્લીઝ. I believe in cause and effect, but I have lot of doubts about rebirth. When I check this one word, whatever happens, your heaven is here, hell is here. This is it. My whole દિવસ rebirth, I'm having a hard time believing it.
past births હોય છે. I just feel there's one birth, we are born and we die. And Like the choices we make takes us to the next step. If we make a wrong choice, so we suffer, and that's our hell right here in this world. Slowly, today, before finish the satsang, you believe it that this is a rebirth. Because now I tell you only the 1% science, but when I go to the first, second, third, fourth, I 100% sure that you believe it and you realize it that this is a rebirth. પણ સ્લોલી ઓકે એકદમ બધું કહી દઉં તો ડાયજેસ્ટ નહીં થાય ને એટલે એક વસ્તુ હું તમને કહું છું અને કન્વિન્સ કરીને કહું છું એવું નહીં કે હું સ્પીચ બોલી જાઉં છું અને તમે લિસન કરો તો નોટ ધેટ વે આઈ ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ યુ વિથ ધ પ્રોપર એક્ઝામ્પલ ઓકે નાવ વી ગો અહેડ લિટલ બીટ તમારો ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર તમને મળી જશે ઓકે ફાઇન હવે પહેલી વાત એ કે સુખ જીવ માત્ર સુખને ખોળે છે અને સુખ ક્યાં છે બહાર નથી અંદર છે અંદર એટલે કે સોલમાં છે બરાબર છે હવે તો સોલમાં છે તો આપણે એને રિયલાઇઝ કેમ કરી શકતા નથી બિકોઝ ઓફ અવર રોંગ બિલીફ બિકોઝ ઓફ અવર અજ્ઞાન શેનું અજ્ઞાન છે નાઉ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અજ્ઞાન શેનું છે હું આત્મા છું તેનું જ્ઞાન થઈ જાય એટલે આપણને અનુભવ થઈ જાય ના હું આત્મા છું જ્ઞાન થઈ જાય એટલે આત્માનો અનુભવ થાય નહીં ફક્ત આપણને નોલેજ મળે શું મળે રિયલાઇઝેશન માટેની પ્રોસેસ હવે બતાવું છું કે આત્માને કઈ રીતે રિયલાઇઝ કરવો અને આ યુનિવર્સલ ટ્રુથને કઈ રીતે રિયલાઇઝ કરવું આ બે વસ્તુ સોલ એન્ડ યુનિવર્સલ ટ્રુથ તો in this universe not a single creatures they take independently breath in his life આ જગતમાં કોઈને શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી શક્તિ છે સ્વતંત્રતા નથી now you have any question on that sentence Yes, please didn't follow. Didn't understand. ઓકે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ને એ આપણી ફ્રીડમ છે કે ડિપેન્ડન્સી છે Dependency. That's it. તું એટલે કહું છું શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી મીન્સ યુ આર ડિપેન્ડન્ટ નોટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રાઈટ હું એ જ કહું છું ને સેમ સ્ટેટમેન્ટ એનીવે તો શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ ના હોય તો આ માઇન્ડ સ્પીચ અને એક્શન શ્વાસ વગર ચાલે છે વિધાઉટ બ્રીથ ચાલે માઇન્ડ સ્પીચ અને એક્શન ચાલે બ્રીથ વગર તો શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ ના હોય તો જે શ્વાસના ડિપેન્ડન્ટથી આ માઇન્ડ સ્પીચ અને એક્શન જે એક્ટિવ રહે છે એમાં ફ્રીડમ હોઈ શકે દેટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન Can you repeat? Yeah. Can you repeat the question? સોરી આપણી પાસે શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી તો જે શ્વાસના આધારે માઇન્ડ સ્પીચ અને એક્શન જે એક્ટ કરે છે એમાં ફ્રીડમ હોઈ શકે દેટ ધ ક્વેશ્ચન યુ યસ નો હોઈ શકે તમે શું કહો છો યુ So how is પેલા જવાબ તો પછી પ્રશ્ન પૂછવાનું તમને કહું છું પેલા ખાલી તારે યસ નો કહેવાનું ટીક એની વન યસ કે નો no? નો ઓકે એક મિનિટ પેલા આમનો લઈ લો અમને પ્રક્ષિપ્ત માર લો યા હવે તમે એક્સપ્લેન કરો કે કઈ રીતે આપણે શ્વાસ લેવાની શક્તિ ના અવસ્થા મન વગર કયા ચલાવી શકીએ છીએ સ્વતંત્ર રીતે એના માટે તમે એક્સપ્લેન કરો યોર વ્યૂ લાઉડલી થોડું હવા પાણી ને ખોરાક ત્રણ જરૂરિયાત છે બરાબર છે બીજી બધી જે આંખ બધી જે તમે પાંચ વસ્તુ છે યા ફાઈવ સેન્સીસ it has nothing to do with હવા પાણી ને ખોરાક. Okay. Because those are the senses that you are given if you have a
હવા પાણી ખોરાક. Okay. So you can't equate કે I got હવા or શ્વાસ હું લઉં છું. Without શ્વાસ, it is granted that you don't have soul or I mean your તમારું જીવન છે જ નહીં. ઓકે પછી So it is dependent that everybody understands ઓકે that. તો વેર ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? Nah, I mean, you are saying, so if you have a swas, then you definitely have a freedom of thinking, smelling, saying. You do have that freedom. પણ ડિપેન્ડ ઓન બ્રીથ. Either way, it's already taken, it's granted. તો આપણે ગ્રાન્ટેડ વાત કરીએ છીએ, બીજું ક્યાં નવું કહીએ છીએ? Nah, but I mean, I don't know where you are going with that, but that's okay. ના એમ નહીં, એટલે હું શું કહેવા માંગુ છું કે જેમ તમારો આન્સર જે છે એવું છે કે હું શ્વાસને આધારે સ્વતંત્ર રીતે વિચારી શકું છું, રાઈટ? Absolutely. Okay. And it has to be. ઓકે, એટલે એમનો ક્વેશ્ચન એ છે કે શ્વાસ લેવું એ આપણી સ્વતંત્ર શક્તિથી એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ, પણ શ્વાસને આધારે આપણે સ્વતંત્રતાથી વિચારી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ અને વર્તી શકીએ. That's exactly my રાઈટ? Yes. હવે આપણે પ્રૂવ કરીએ. શું કરીએ? પ્રૂવ કરીએ. પહેલું માઇન્ડની વાત કરીએ. માઇન્ડ તો વિચારવાની સ્વતંત્ર શક્તિ આપણી પાસે છે કે વિચારો આવે છે? ટીક એનીવન. રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. વિચાર કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ આપણી પાસે છે કે વિચારો આવે છે? ટીક એનીવન. શક્તિ છે આપણામાં. ટીક એનીવન. શક્તિ છે. That's what I'm એટલે આપણે વિચારી શકીએ છીએ. Absolutely, yes. એટલે વિચાર The આવતા human brain has a power to think on its own. Yes. એટલે બરાબર છે. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે વિચારો આવે છે કે વિચારો કરીએ છીએ? વિચારો કરીએ છીએ. એટલે જ્યારે આપણે બંધ કરવા હોય ત્યારે બંધ કરી શકીએ છીએ. Absolutely, yes. This is right. This is right. You My માઇન્ડમાં તો થોટ્સ આવ્યા જ કરે. ના એટલે આવે છે એ આપણે કહીએ છીએ અને કરીએ છીએ એ એમનું સ્ટેટમેન્ટ છે. કરવું એમાં ફ્રીડમ છે અને આવે છે એમાં ફ્રીડમ નથી. આ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન આવે છે ઇટ મીન્સ નો ફ્રીડમ, કરીએ છે ઇટ મીન્સ ફ્રીડમ. પ્રશ્ન અહીંયા છે કે સ્વતંત્રતા છે કે નથી, આટલો જ પ્રશ્ન છે. કરી શકાય પણ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, એટલે આવ્યા જ કરે. દાખલા તરીકે આઈ વિલ ગીવ વન એક્ઝામ્પલ. રાત્રે 12 વાગે કે 10 વાગે તમે ટાયર્ડ થઈ ગયા છો અને તમે કહો છો મારે આપણે સૂઈ જવું છે, તો વિચાર બંધ થઈ જાય ને, કારણ કે તમારે કરવા નથી. તો ઇટ ઇઝ સ્ટોપ. મારે તો યસ ઓર નો? મને બંધ નથી થતા. મારે બંધ થઈ જાય પછી બંધ જ થઈ જાય ને. ના, નથી થતા. ફેરથી હજુ કહું છું, ફેરથી કહું છું, વન્સ અગેન મારો પ્રશ્ન ધ્યાનથી સાંભળો. તમે નક્કી કર્યું કે મારે હવે 10 વાગે થાક્યો છું ને સૂઈ જવું છે. સૂઈ ગયા નથી, યુ ઓનલી ડિસાઇડેડ. અને તમે પથારીમાં પડ્યા તો વિચાર બંધ થઈ જશે ને, કારણ કે તમારે કરવા નથી. ના. યસ કે નો? નો. નો. વોટ છે? યુ 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 કારણ કે વિચારો આપણે કરતા હો તો બંધ થાય ને. અરે એની આ એક એંગલથી કીધું, બીજું એંગલ કહું છું. ના ગમતા વિચાર આવે છે, ધેટ ઇઝ અવર પ્રોડક્શન. યસ કે નો? ના ગમતા, આપણે ગમતા નથી, આવે છે ને, ધેટ ઇઝ અવર પ્રોડક્શન. જો અવર હોય તો આપણે કરીએ જ નહીં ને. અચ્છા, સારા વિચારો કરવા છે એ આવતા નથી, ધેટ ઇઝ અવર પ્રોડક્શન. પણ આપણે વિચાર બદલી શકીએ ખરા? પછી પહેલા આટલું સમજો ને, પછી આખો ટ્રેક બદલાઈ જશે. પહેલા બેઝ સ્વીકારો, બેઝની વાત, સિદ્ધાંત સ્વીકારો કે પહેલું એકલો સ્વીકારો કે મન ઉપર આપણો કંટ્રોલ છે કે નહીં. ને કંટ્રોલ ઇઝ લાઈક અ સ્વિચ ઓન એન્ડ ઓફ. એને હું કંટ્રોલ કહું છું. ઇફ અને બટ ના જોઈએ. ક્યારેક ક્યારેક એ આન્સર એપ્રોક્સિમેટ અને એફેઝેડ છે, અને એનાથી આખું આ વિજ્ઞાન મુક્તિનું માર્ગ, આખો મુક્ત પુરુષો રામકૃષ્ણ મહાવીર જેમ આખું સાયન્સ એનું બધું એ સાયન્સ ખલાસ થઈ ગયું ઇફ અને બટમાં. સાયન્સ એટલે આમ હોય, H2O થી પાણી થાય અને H2O માં ફેરફાર થતા પાણી ના થાય, પછી ઇફ એન્ડ બટ ના હોય. ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્ધાંત ઉપરથી નીચે જ આવે. પછી તમે ઇફ એન્ડ બટ ના હોય એની અંદર. પછી જે ઇફ એન્ડ બટ છે એ શ્રદ્ધાનો માર્ગ છે, સિદ્ધાંત નથી. પછી એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મેટર છે. પણ સિદ્ધાંતમાં યુનિવર્સલ ટ્રુથ હોય, પછી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ના હોય. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિલીફ કોઈ હોઈ શકે, એ શ્રદ્ધામાં છે. પણ સિદ્ધાંતો એક જ યુનિફોર્મ હોય. તમારા માટે જુદો, આમના માટે જુદો, આમના માટે જુદો, આમના માટે, એવું હોય સિદ્ધાંત યુનિવર્સલ ટ્રુથ. તો શ્વાસ લેવાની શક્તિ એ હ્યુમનનો નેચર છે. પ્રશ્ન એ છે કે એમાં ફ્રીડમ છે કે નહીં. વિચાર કરવાની શક્તિ, એમાં ફ્રીડમ છે કે નહીં, ધેટ ઇઝ ક્વેશ્ચન. આ બધા માટે ક્વેશ્ચન છે. આપણે એક વ્યક્તિની વાત નથી કરતા.
યુનિવર્સલ ટ્રુથ શું છે કે સ્વતંત્ર રીતે આપણે કશું વિચારી શકીએ છીએ. મારે વિચાર સારા કરવા હોય તો ના આવે, અને ખોટા ના કરવા હોય તોય આવે. ઇટ પ્રૂવ કે આપણી સ્વતંત્રતા નથી. મેં નક્કી કર્યું કે મારે થાકી ગયો છું, ઊંઘી જવું છે, તો આ વિચાર ચાલે. ને તમને બધાને ખબર છે કે અમેરિકામાં મેડિસિન અને ડ્રિંક કેમ લેવું પડે છે? બિકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન. એવરીવન યુ નો. ઇફ આઈ એમ અ કંટ્રોલર દેન આઈ કેન સ્ટોપ ઇટ. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? જો મારો કંટ્રોલ હોય તો બંધ કરી શકું ને. મેડિસિનની ક્યાં જરૂર છે? પણ કરી શકતો નથી. એમાં તો સપનામાં તમને વિચાર એ જુદો શબ્દ. અત્યારે તો હું સપનાની જાગતાની વાત કરું છું. સપનાની વાત જવાનું છે એટલે સિમ્પલ વસ્તુ કર. કંટ્રોલ નથી કહેવાય. હવે આપણે એક માઇન્ડની વાત કરી, પછી હવે તમારે એવું કંઈ કહ્યું છે આ માઇન્ડ ઉપર, પછી સ્પીચ ઉપર જોયું એટલા માટે. It's okay. ઓકે ફાઇન. હવે નાઉ સ્પીચ ઉપર આપણો કંટ્રોલ છે લાઈક અ સ્વિચ. હોવો જોઈએ પણ નથી હોતો. પાછું યસ કે નો જ કહેવાનું છે. નો એનીથિંગ એડ. યુ ટેલ અસ યસ ઓર નો. ટીક એનીવન. તમને ક્વેશ્ચન પેપર આપે, એમાં ટીક લખવાનું, તમે શું કરો? એ એડ કરી શકો. જસ્ટ યુ ટીક ઇટ આઈધર ધીસ વે ઓર ધેટ વે. ધેટ્સ ઇટ. નો એફેસ ધેર. તમે બેની વચ્ચે ના કરી શકો. પણ અધર કરી શકો ખરા, પણ ક્યારે અધર કરી શકો? કે જ્યારે એના આન્સરમાં અધર આવતું હોય તો ને. નહીં તમે ખોટા તો તમે લખો આન્સર, પણ ખોટો હોય તો શું કરવાનું? એનીવે, તો આપણી પાસે સ્પીચનો કંટ્રોલ છે. થોટ પછી સેકન્ડ આવ્યું સ્પીચનો કંટ્રોલ છે. Yeah, absolutely. યુ અચ્છા, હવે હું તો માનું છું કે નથી. ઇફ એન્ડ બટ ના બોલશો. છે અને કહેતો નથી. કંટ્રોલ પણ મારા હાથમાં કશું નથી. એટલે સેમ થઈ ગયો આન્સર. નાવ નથી. you Yes, you have control over. explain it. If I don't want to speak, I can keep quiet. Okay. Or if I want to speak, I can go on and on and on. So I have a control on my speech. Choice. I have a choice, right? Nah, whatever you are telling, I'm just listening. Then I am answering you. First I am listening only, like you listening me. Same. સ્પીચ ઉપર કંટ્રોલ છે. હવે તમારે કોઈને સારી રીતે વાત કરવી છે કે ખરાબ રીતે વાત કરવી છે, એમાં પણ કંટ્રોલ છે. Okay. You want to be nice to somebody or rude to somebody, whatever. You have control on your speech. 100%. Okay. અચ્છા, તમારા લાઈફમાં તમને ખુદને એવો અનુભવ થયો છે કે મારે આવું બોલવું જોઈએ નહીં અથવા આવું બોલવું જોઈતું હતું? તમારી વાત કરું છું. Many times. Many times. It proved that it is not your control. No. I had a control, but I did not exercise myself. I had a control. Exercise. I did not exercise it. How- I couldn't do it. How many years you require for the exercise, please? How many year or births you require for the exercise? That's why આજે અહીંયા આવ્યો છું કે કંટ્રોલ કેવી રીતે લાવવું, એટલે કે બોલવું છે સારી રીતે બોલવું. I know. I'm just વાત સાચી છે. little bit joking. એટલે આપણે ફેક્ટ ઉપર જઈએ તો કે સ્પીચનો કંટ્રોલ કોઈની પાસે નથી. એને બોલવું ના હોય ભૂલી જાય. આઈ જસ્ટ ગીવ યુ ધ એક્ઝામ્પલ. મારા એક્ઝામ્પલ બિલકુલ ધ્યાનથી સાંભળજો. તમારી સામે તમારી દીકરી હોય તો તમારી સ્પીચ હેઝ પર ધ રિલેશન હોય ને, કે ફ્રીડમ હોય? તમારી દીકરીની સામે તમારી સ્પીચનું લેવલ ફાધર અને ડોટરનું હોય. Right. તમારી સામે તમારી વાઈફ હોય તો સ્પીચ કેવી હોય? હસબન્ડ અને વાઈફની. ખરી વાત. તમારી સામે તમારા ફાધર હોય તો ફાધર અને સનની સ્પીચ હોય. તમારી સામે બ્રધર હોય તો બ્રધર એન્ડ બ્રધરની સ્પીચ હોય. તમારી સામે બોસ હોય તો બોસ અને આસિસ્ટન્ટની સ્પીચ હોય. તમારી સામે આસિસ્ટન્ટ હોય તો આસિસ્ટન્ટ અને બોસની સ્પીચ હોય. એટલે તમારી સ્પીચ સ્વતંત્ર છે કે ડિપેન્ડન્ટ છે? Dependent. આમ પકડો કે આમ પકડો? No, but see, you are taking it wrong. Difference between dependence and having freedom. I could talk to my daughter any way I want. I choose not to. You see? Do you see the difference? Choose and having a difference. You tell me whether it's right or wrong.
યા તમે તમારી Then ડોટર I prove my point. તમે તમારી ડોટરને કહી શકો છો સત્ય હકીકત એ તમે જે વાત મને કરી પણ એ તમને ખબર છે કે આપણે અનેક વખત સત્ય હકીકત That is different. Now you are rationalizing that. Your question Pachu, same thing. No, you are rationalizing it. But Pankaj, So that's why I can rationalize whether I have a freedom over my mind or a speech or a smell. I can rationalize. I Just understand. like what you did, I can do the same. but Pankaj, But anyway, the point is I know, not bigger than that. So let's get there. Right. Yes. એટલે આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ કે તમારી જે મેન્ટલ કેપેસિટી છે તમારી જે ફિઝિકલ એબિલિટી છે એના ઉપર આપણે શંકા નથી કરતા Agree. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ અબાઉટ ધ all peoples, not I'm talking about the individual persons. તો યુનિવર્સલ ટ્રુથમાં એવું પ્રૂવ થાય છે કે કોઈની પાસે સ્પીચની ફ્રીડમ નથી એટલે એને કહેવું પડે આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ અને એકની એક મિસ્ટેક સ્પીચ દ્વારા અનેક વખત કરે અને અનેક સોરી કહે છે એ આપણે જોયું છે અને અનુભવ્યું છે એટલે ઇફ ઇટ ઇઝ કંટ્રોલ બાય અસ તો આપણે આવું હોઈ શકે નહીં પણ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન અવર કંટ્રોલ આપણો ઇન્ટેન્શન હોઈ શકે પણ કંટ્રોલ નથી નાવ ધ થર્ડ ઇઝ action. Action is, can we control our action? Sir, some action. Yes, you think can reply, no problem. It's okay. Yeah. yeah, We can. yes, we We can. can because we think. We can control our action. I'll say it again. We think we have control over everything, but nothing is under control. And we've seen it over and over. Okay, now you. I agree with her. But when I think certain actions that we do have the ability to. Actually, same I have an friend, but may I with my question is like a switch, on and off. Control છે like a switch. એવું છે મને તો લાગે છે કે we can control. And the same way, મગજ અને બોડીમાં જો ન હોય તો action is also So the same thing. I know it. same. You sir. I'm being honest. એક મિનિટ yeah please 90% you have control, 10% you don't have control. You don't have that choice. 9, 10. No, એક મિનિટ એમને કહેવાતો તો આપણે પ્રૂવ કરીએ છીએ કે 90% છે કે 90% નથી એ પછી મારે પ્રૂવ કરવાનું છે yeah please એટલે most of the time you have a choice on your actions. Sometimes actions become reflex. There is no choice, it just happens. Right? If you look at 100%, then answer is no, you don't have control. Okay. I agree. પણ 90% is okay એવું મને લાગે 90% you have control on your action. Anyway. But 10% you are reflex. anyway it's okay સેમ ક્વેશ્ચન અરે એક્ઝામ્પલ તો મેં આપેલો જ છે જેમ તમે ડોટર વાઇફ ફાધર બ્રધરના એક્ઝામ્પલ આપ્યા સેમ એમ સ્પીચ છે સેમ એક્શન આપણી એક્શન ડિપેન્ડન્ટ છે આપણી ફ્રીડમ નથી બોસ આસિસ્ટન્ટ બધું ડિપેન્ડન્ટ છે આપણી સ્વતંત્રતા નથી આપણે કોની સાથે કેમ વર્તવું એમાં આપણે ફ્રીડમ નથી ચોઇસ નથી સામેવાળો વ્યક્તિને આધારે બિહેવ કરવી પડે છે That I 100%. અને એમાં મારો કંટ્રોલ છે No. નથી એટલે you have ફ્રીડમ કહેવાય એટલે મારે જે કરવું છે તે કરી શકું છું પછી પર્સન ગમે તે હોય ધીસ ઇઝ માય ફ્રીડમ ઇઝ ઇટ પોસિબલ you have a choice, but then you have to એના પછી જે circumstance you have to સેમ થિંગ પાછું ડિપેન્ડ થઈ ગયું પાછું બોસને સામે તમે બોલો તો ફાયર થઈ જાય બોલી શકાય પણ પછી ફાયર થાય પણ બોલી શકાય ખરું you can say સી anything what you want. એટલે નોલેજ અને એક્શન ઇઝ અ ડિફરન્ટ Any effect. Yeah, exactly. નહીં એટલે નોલેજ એન્ડ એક્શન ઇઝ અ ડિફરન્ટ એનીવે બરાબર. એટલે કે કોઈનાથી રામકૃષ્ણ મહાવીરના પણ મન વચન કાયા પોતાના કંટ્રોલમાં નહોતા નહીંતર રામનું રાવણ ના સાંભળે એવું બને નહીં કૃષ્ણનું દુર્યોધન ના સાંભળે એવું બને નહીં અને મહાવીરનું ગોસાલક ના સાંભળે એવું બને નહીં પણ કોઈની પાસે કંટ્રોલ છે નહીં They try is level bit, but success or unsuccess it depend on karma. Depend on karma. ખ્યાલ આવે છે બધા all great person they are fail in his life
in terms of control. But success in his life separate than mind, speech and action. They are living separate than action of mind, speech and action. એ લોકો મુક્ત રહ્યા મન વચન કાયાથી અને માટે they are powerful person એના અધ્યાત્મમાં, not handicap. અને આપણું જીવન મન વચન કાયા ઉપર આધારિત હોવાથી નથી થતું, માટે આપણે હેન્ડીકેપ છીએ. એ લોકોએ હેન્ડીકેપ ફીલ ના કર્યું કારણ કે મન વચન કાયાથી એ જુદા રહેતા હતા. They are living in a soul. So still the body is dependent. Mind, speech and action is dependent. But they are living in a soul. So they are free from all kind of bondages. That is to be called Adhyatma Vignan. Science of liberation. Science of liberation never says you change your mind, speech and action. But you change your vision. You are not body, you are not speech, you are not thought, you are not action, because mind, speech and body is controlled and governed by the nature as per the natural law, as per the scientific circumstantial evidence. સમજાય છે મારી વાત? કુદરતી કાનૂનથી જે કંઈ સંજોગો આપણા કર્મના ફળ રૂપે ઊભા કરે છે, we have to suffer without choice. But really speaking, we are not body, we are not sufferer, and we are not connected with the karma. Also, we are not connected with the nature. If you are living in a soul, because soul is totally separate than the mind, speech and action, and nature and natural law control and govern only the mind, speech and action, not soul. Now you got the base of Adhyatma Vignan. What they want to tell, what they want to show you. આપણે આ બ્રહ્માંડની અંદર મુક્ત છીએ અને એ મુક્તતાની અનુભૂતિ કરવી હોય તો માઇન્ડ, સ્પીચ અને એક્શનથી મુક્ત થવું પડશે. વોટ એવર દે બિહેવિયર, but that is not my behavior, that is not my speech, that is not my thought, because it is controlled and governed by the nature as per the natural law, and my real self never controlled and governed by the nature or natural law. ને આ જ રીતે મુક્ત પુરુષો પોતે મુક્ત રહી શક્યા, નોટ વિથ બોડી. સમજાય છે મારી વાત? Absolutely. આ મારું આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનનું જે સાયન્સ છે એનો એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે. શું છે? સાર તમને કહેવાય ને, ઇઝ અ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ઓફ ધીસ સાયન્સ. અને આ જે સાયન્સ છે એને આપણે રિયલાઇઝ કરવું એના મેટર ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. ઇટ ઇઝ નોટ રિલેટિવ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, રિયલ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. And once you realize your real self, you are the supreme and supreme power of you. But the supreme power never project through the mind, speech and action. Supreme power is a matter of realization individually. You got? રામે જે મુક્તતાની અનુભૂતિ કરી, કૃષ્ણ ભગવાને જે મુક્તતાની અનુભૂતિ કરી, મહાવીરે જે કરી, એ તમે કરી શકો છો. Once you know the universal truth, but once you know the religious truth, you never realize the universal truth. ધર્મ અને સંપ્રદાય એ રિલેટિવ ટ્રુથ છે, રિલિજિયસ ટ્રુથ છે, યુનિવર્સલ ટ્રુથ નથી. માટે એક વ્યક્તિનો ધર્મ બીજી વ્યક્તિ એક્સેપ્ટ નથી કરતી, because this is not universal. It is a religious truth or individual truth. But science is on a base of universal truth. Either you believe it or not, but the law of nature is always there. You believe it or not. Because law of nature is not dependent on your belief. If I am a Muslim, I am not believing in a reincarnation, but my rebirth is there because of the law of nature. If I am a Christian and I am not believing in a theory of karma, still I have suffering karma because of law of nature. So the law of nature is not dependent on my belief.
now you got right. That's it. એટલે આ જાણવાનું છે. આપણે અત્યાર સુધી રિલિજિયસ ટ્રુથ જાણ્યું, રિયલ ટ્રુથ નથી જાણ્યું. ને રિયલ ટ્રુથ તમે દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિને કહો, ઇવન તો સાયન્ટિસ્ટને કહો તો પણ એક્સેપ્ટ કરશે. પણ રિલેટિવ ટ્રુથ તમે કહેશો, રામવાળો કૃષ્ણની વાત ના સાંભળે, કૃષ્ણવાળો મહાવીરની વાત ના સાંભળે, એમાં રાઈટ ઓર રોંગ? કારણ કે રિલિજિયસ ટ્રુથ છે. યુનિવર્સલ ટ્રુથ. So the religious truth is always give you the paap and punya, but they never realize your pure soul. કોઈ પણ ધર્મ અને સંપ્રદાય આત્માનો અનુભવ કરાવી શકે નહીં, કારણ કે એની પાસે રિલિજિયસ ટ્રુથ છે. શું છે? રોંગ નથી, પણ એ પાપ અને પુણ્ય કરાવી શકે. શું કરાવી શકે? પણ એ સોલનો એક્સપિરિયન્સ ના કરાવી શકે. સોલનો એક્સપિરિયન્સ તો તમારે બિયોન્ડ રિલિજન જવું જોઈએ, અને બિયોન્ડ રિલિજન એટલે યુનિવર્સલ ટ્રુથ, એપ્લિકેબલ ટુ એની લિવિંગ બિંગ ક્રિએચર, સેમ ફોર ઓલ, they believe it or not. And in science, in universal truth, there is no any kind of rituals to realize the science, or not required to. Not required to. Any kind of rituals we have to follow to realize the science. No, you know the science, you fix it in your vision and apply it through your vision day-to-day life. You also realize the same science, like our Lord Rama, Krishna and Mahavira, they realize the science. Same science, you realize it. And after realizing science, you never see the doer and owner of any persons in this universe. ત્યાર પછી તમે કોઈને કરતા ભાવથી અને માલિકી ભાવથી જોઈ શકશો નહીં, once you realize the science. Because બધા કેવા છે? Dependent on nature. પછી માલિક કોણ? Who is the owner? Nobody is owner. The nature will give you the money, material or relation only for suffering. But your stamp is whatever I got it, it is a permanent. It is to be called a wrong belief. And so that wrong belief, we are suffering in our life. You got the message. નેચર હંમેશા તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સંજોગો સફરિંગ માટે આપે છે, નોટ ફોર ધ ઓનરશિપ. પણ વી બિલીવ દેટ કે આઈ એમ અ ઓનર ઓફ ધીસ થિંગ્સ. That is to be called a wrong belief, and so that we are suffering in our life. Am I right or wrong? સમજાય છે ને? ત્યારે કુદરત કહે છે કે હું કોઈ પણ વસ્તુ અને કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈને પરમેનન્ટ આપતી જ નથી. Never give you, only for suffering. When the suffering is start, you got it the money, material or the persons. When the suffering is close, they gone. Either the money, material or the person. But because of our wrong belief, when it is gone, we are suffering more. Right? પૈસા આવે ત્યારે આનંદ, અને જાય ત્યારે દુઃખ થાય. See? ડોલર છાપે રિઝર્વ બેંક અને માલિક આપણે. See, you got it my message? ડોલર ગવર્મેન્ટ છાપે છે અને ઓનર આપણે છીએ. Is it possible? Is it possible? We are only for the suffering, not ownership. But because of our ignorance, because of wrong belief, we believe that I am an owner of the dollar. And so that we lost it, we are suffering. Second kind of suffering. There are two types of suffering. Good and bad, like and dislike, happy and unhappy. Both the words, the one word is suffering. Suffering is not for the negative words. Suffering means you have to realize. Right. If I eat it like a ice cream, and my belief is I am happy to eat the ice cream, at that time I am suffering. But when
I am thinking, oh, I got it ice cream today, and I am happy. But if I go in a shop is closed. What happened? Eh? Suffer. It's a negative type suffering. Unhappiness. See, both are suffering. Now you got my words, right? So suffering is not only for the negative side, both sides. Suffering means common words. But it's good and bad. Suffering is feeling. Feeling, right. Feeling. So it's not like a negative word. It's bad. Yeah. So why we are suffering? Because of our wrong belief. Nature, they give you the. I just give you one example and listen carefully. Okay? I give the two examples for the natural law, how it's functional and how it's work. With the broad vision, I will give you the example. Okay? Don't think very small vision. Like the water is coming from the Himalayas, river Ganga. They start from Gangotri and also from નાની પેલી શું કહેવાય ઝરણાથી ભેગી થઈને નીચે જ્યારે લેન્ડ ઉપર આવે ત્યારે મોટી રિવર થઈ જાય, બરાબર છે? અને એ મોટી રિવરનો જે પાથ છે 1700 કિલોમીટર છે. કેટલો છે? 1700 કિલોમીટર એનો પાથ છે. અને ધેન આફ્ટર કન્વર્ટ ઇન ઓશન. સો ધેર ઇઝ નો એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ગંગા, રાઈટ? તો જે 1700 કિલોમીટરનો જે પાથ છે એમાં જે વોટર છે એનું ઓનર કોણ છે? હુ ઇઝ ધ ઓનર? Nature. પણ મેં ડોલમાં ભર્યું તો It's yours. what happened? It's yours. ડોલમાં ભર્યું તો આપણું? Yes. That is the ownership. It appears that you own that water. No, not own. Just we take it without paying anything. Right. We are not buying the water, right? See? That is to be called દરેકની વર્લ્ડ આ રીતે સ્ટાર્ટ થઈ. રોંગ બિલીફથી એને મને મળ્યું ને એટલે આઈ એમ ઓનર નથી. ધીસ ઇઝ ઓનલી ફોર સફરિંગ. ઓનલી ફોર સફરિંગ. સમજાય છે? નાવ આઈ વિલ ગીવ યુ ધ અનધર. આ એક્ઝામ્પલ ખ્યાલ આવી ગયો? યુ ગોટ ઇટ ધ મેસેજ, રાઈટ? એકચ્યુઅલી પાણીનો કોઈ માલિક છે નહીં, પણ ડોલમાં ભર્યું એટલે આપણે પાણી. સેમ આપણી પાસે આવ્યું એટલે આપણે માલિક. સેમ ડોલ એટલે આપણી પાસે આવું તો એ તો એક્ઝામ્પલ છે. આ તો ઇટ્સ બ્રોડ વિઝન. એમ આ દુનિયામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ પ્રોડક્ટ થાય છે. મેન્યુફેક્ચર પ્રોડક્ટ કરે, પછી હોલસેલર, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, રિટેલર્સ, પછી આપણા ઘેર આવે ત્યારે આપણે માલિક. ભાઈ રાઈટ? મેન્યુફેક્ચર કર્યું છે, એના પછી કેટલાય વ્યક્તિઓના હાથમાં ગયું, પછી આપણી પાસે આવ્યું ત્યારે આપણે કેવું માલિક. પાછું આપણી પાસે બીજા પાસે જતું પણ રહે પાછું, રાઈટ? પણ આ રોંગ બિલીફ છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર સફરિંગ, partly suffering as per your karma. Now the second example, my gold mine માંથી ગોલ્ડ નીકળે છે, રાઈટ? એને તો કોઈ ઝાડ નથી હોતા, રાઈટ? કે ટ્રી ના હોય ને નહીં. તો ગોલ્ડ માઇનમાંથી ગોલ્ડ નીકળે, એ પણ પ્યોર ફોર્મમાં ના હોય. પ્યોર ફોર્મમાં હોય? No. કયા ફોર્મમાં હોય? Raw. Raw form with rock and some parts of the gold, right? Small parts of the molecules of the gold. એનું મોટો રોક બ્રેક કરે મશીનથી અને પછી ક્રેનમાં મૂકી અને લિફ્ટમાંથી ઉપર લાવે અને પછી એ લોકો જે ભઠ્ઠી હોય ને ભઠ્ઠી એમાં નાખી દે. એટલે જે ગોલ્ડ છે, ગોલ્ડ એ લિક્વિડ થઈ જાય અને એની આખી પ્રોસેસ થઈને નીચે પડે અને જે બાકીનું જે અધર ફોર્મ છે એ બધું ઉપર સર્વાઈવ થઈ જાય. ને પ્યોર ફોર્મ ગોલ્ડનું ક્યાં જાય? ઓલ ધ વે ડાઉન. એની 10 kgની ઈંટ બને. 10 kg બ્રિક. 1 is a 10 kg. અમે લોકો જોહાનિસબર્ગમાં જોવા ગયેલા. જોહાનિસબર્ગમાં ગોલ્ડ માઇન છે. એ લોકો ચાર્જ લે છે રેન્ટ કે 10 રેન્ટ કે 15 રેન્ટ કે ત્યાં રેન્ટ ચાલે છે, અહીંયા ડોલર ચાલે છે. એનીવે પછી 10 kgની આવી એ લોકો બ્રિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે
પછી હોલસેલર જે બિગ મોટી કંપની હોય ને એને સેલ કરે. નાનું તો વ્યક્તિ લઈ ના શકે ને. મોટી બિગ કંપની હોય ને એને સેલ કરે. પછી બિગ કંપનીવાળા સ્મોલ કંપનીને કરે. પછી સ્મોલ કંપનીવાળા બિઝનેસમેનને કરે. બિઝનેસમેનવાળા પણ પછી એને શું કરે 1 kgમાં પાર્ટ કરી નાખે. 10 kg તો કોઈ બાય ના કરે નાના વેપારીઓ, એટલે 1 kgમાં પાર્ટ કરી નાખે, પીસીસ કરી નાખે અને 1 kg એ લોકો એ ફોર્મમાં સેલ કરે. એનાથી પછી 3-4 હાથમાં હેન્ડ ટુ હેન્ડ મૂવ થાય અને પછી એમાંથી 5 ગ્રામ, 10 ગ્રામ, 50 ગ્રામ, 25 ગ્રામની નાના પીસીસ બને. અને એ નાના પીસીસ પાછા કોણ ખરીદે તો કે સોની, ગોલ્ડસ્મિથ. They buy it and they sell it and they make it jewelry. Right? હવે જ્વેલરી બનાવ્યા, ગોલ્ડની જ્વેલરી બનાવી એટલે એક વ્યક્તિએ બાય કરી. માનો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે એ સાસુ છે. સાસુ તો યુ નો દેટ, રાઈટ? એવરીવન દે રિયલાઇઝ ઇટ, રાઈટ? ધ સ્ટેટસ ઓફ સાસુ. સાસુએ વહુને આપ્યું, વહુએ એની વહુને આપ્યું. આવું 40-50 હાથમાં ફર્યું. કેટલા? 40-50 હાથમાં, હેન્ડ ટુ હેન્ડ ડિલિવરી. પછી આફ્ટર 50 ટાઈમ એનું મુવમેન્ટ થઈ પછી અર્થક્વિક થયું. શું થયું? અને ગોલ્ડ ક્યાં ગયું? Back in the earth. So now you tell me or reply me, who is the owner of gold? the nature. But what we believe it? What we believe it? Normally what we believe it? If we have a gold, We lost it. we have a gold. આપણી પાસે જ્યારે સોનું હોય ત્યારે આપણે શું માનીએ છીએ? આપણું છે. મારું છે. આપણું છે. મારું છે. આપણું નહીં, મારું છે. Yeah, it's okay. આપણું is like all of it. મારું છે. બરાબર? It's okay. Yeah. એટલે ખ્યાલ આવે છે? What the universal truth they prove it. Anything you earn it in this universe, anybody is owner? Is it possible? Even though person, તમે કોઈ વ્યક્તિના માલિક થઈ શકો? Never. તમે વિચાર કરો, any kind of material and anybody can own it permanently. Is it possible? No. See, once you know the universal truth, now you know the fact. Okay, what is the fact? I thought this is the example. આ દુનિયાની બધી જ વસ્તુઓ, બધા જ પ્રકારના રિલેશન and all kind of circumstances are only temporary and as per accordingly our previous birth karma. Right? Right. તો આ mind, speech and action is only for why the nature they give us the mind, speech and body. Only suffer. This is not our ownership. This body is not our ownership. Nature they give you only for suffering of our previous birth deed or karma. Suffering can be good and bad. Both sides. That's what I will say. The body is only to give you the nature by only for suffering of your previous birth cause. When the suffering is closed, you are died. But your real self is never died. So the part of the died is temporary and you are permanent. So the cycle of rebirth and theory of karma is there. Otherwise it is impossible. If soul is not there, the theory of karma and theory of rebirth is not there. Am I right or wrong? આત્મા છે તો કર્મ અને પુનર્જન્મ છે અને આત્મા ના હોય તો થાય પુનર્જન્મ? પછી કર્મ લાગે? એમને કીધું ને જે છે અહીંયા જ છે. પાછું પ્રશ્ન થાય કે આ માણસ આટલા ખરાબ કામ કરે છે તોય કેમ સુખી છે? At that time, she have to think it because of previous birth cause. ને આ માણસ આટલો ઈમાનદાર છે છતાંય કેમ દુઃખી છે? Because of previous birth cause. We are looking only the present. We never look the past. Why the Ram is suffering in his life? They do some bad work. Why they go to the jungle? They do some bad work.
why his wife Sita રાવણ લઈ ગયો? why? What is the reason behind? એને કંઈ ખોટું કામ કર્યું હતું? Because of previous birth cause, not this birth. સમજાય છે? This is the example. Even though Lord Krishna, they are suffering in his life. They are the great persons. They are the great persons and powerful persons. Still, the suffering is there because of previous birth cause and rules and regulation of the nature. Law of nature is applicable to any living being creature, either the Lord Rama, Krishna, or. એ લોકો previous હતા ખોટા કામ That's it. Same principle for anybody. Principle is the same in the whole universe. It is not like for the somebody or not for the somebody. No, it's not to be called a universal law. It is an individual law. Law is applicable to any living being creature. Either they believe it in law. સમજાય છે મારી વાત? થોડી ડાયજેસ્ટ થતા વાર લાગશે, પણ સંભળાઈને બુદ્ધિથી સમજાય છે ને, ભલે ડાયજેસ્ટ ના થાય, ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. કારણ કે અત્યાર સમજાય છે પણ અમે લોકો જુદું વિચારીએ છીએ. સમજાય છે બધું, તમે જે કહો છો. એટલે કહેવાનો મતલબ મારો શું છે કે આપણે જે અત્યાર સુધી સાંભળેલું હોય, વાંચેલું હોય, એનાથી ટોટલ ડિફરન્ટ આવે તો આપણને ડાયજેસ્ટ કરતાં વાર લાગે. એમ મારું સમજાવવું એટલે ખાલી બ્રેનથી નથી કહેતો. બ્રેનથી તો લોજિકલી કોઈ પણ વાત સમજાય, પણ અંદર એમ થાય કે ના, દેર ઇઝ સમથિંગ આઈ એમ નોટ એક્સેપ્ટેડ. હું એ રીતે કહેવું. કર્મની થિયરીથી જ બધા મોટા થયા છે. આમ શું બધાને કર્મ થિયરી શું છે ને બધું સમજણ તો હશે જ બધા. એટલે બધાને આ પુનર્જન્મની વાત ખબર છે, આત્માની વાત ખબર છે, કર્મનો સિદ્ધાંત ખબર છે, પણ બધાને FAZ ખબર છે. એટલે હું કહું કે તમારી પાસે કંટ્રોલ છે તો પહેલાં હા પાડે, પછી ના પાડે. એટલે આપણને ખબર છે કે એને ખબર છે એ કેવી છે. ના સમજાય? સમજી ગયા? ખોટી સમજ. ખોટી નથી કહેતા. એને જે વસ્તુ રો મટીરિયલ તરીકે મળી હોય એ જ સમજે ને. એમાં કે વ્યક્તિ ખોટું જ નથી કહેવા માંગતો. તમને જે વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ફિઝિકલ ફોર્મમાં, બુક્સ કે ટીચર વોટ એવર, એ જ તમે લર્ન કરવાના છો ને. એમાં યુ આર નોટ રોંગ. પણ જ્યારે તમને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું, તમારું નોલેજ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનો જ્યારે સોર્સ આવ્યો, મેક યોર માઇન્ડ ઓપન, then you can grasp it and also realize in your life. But once you stop it, your brain, and fix it, oh no, I am knowing this thing from last 50 years, how I can change my mind, that's it. તો પછી તમે કશું કરી શકો નહીં. એટલે એ ડિપેન્ડ છે આપણા ઉપર. ઘણા લોકો શું કહે છે, એક્ઝામ્પલ આપું છું, નોટ કોઈ વ્યક્તિગત ના માનશો, ભાઈ હું તો ભગવાનને માનું, બીજા કોઈને માનું નહીં, તો હવે આપણે શું કરીએ? એને કશું કરાય આપણાથી? That's it. એમ આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એવું કેટલીક વસ્તુમાં આપણે ફિક્સ કરી નાખ્યું હોય તો હું કશું ના કરી શકું. હું એવાને કહું છું કે ઓપન માઇન્ડ રાખો. શું કહું છું? એક્સેપ્ટ નથી કરવાનું કહેતો, ઓપન માઇન્ડ રાખો અને વાતને સાંભળો, સમજો ને ટ્રાય ટુ પ્રેક્ટિકલ ઇન યોર લાઈફ. And then you realize it કે the fact is there or not. પણ જ્યારે તમે એમ કહો, તમે માઇન્ડ જ જ્યારે ક્લોઝ કરી નાખો તો પછી શું થાય? કશું ના થાય. તમને સ્કોપ છે. કેટલાકને તો આ વાત સાંભળવાનો, સમજવાનો સ્કોપ જ નથી. પણ યુ આર લકી કે તમને સાંભળવાને સમજવા તો મળ્યું. ખાલી સાંભળવા નથી મળ્યું. મેં તમને પ્રવચન નથી આપ્યું, મેં તમને સમજાવવા કોશિશ કરી છે. પ્રવચન આપવું જુદી વસ્તુ છે. આઈ એમ જસ્ટ લિસનિંગ 1 hour and you have to listening, you understand or not there. You have no right to question. Am I right or wrong? You just listen it, take it food and go home. That's it. No question at all. But here I explain it and try to solve your question. Right? Absolutely. It's a different thing. Lecture is a different thing. And try to convince you, it's a different thing. Normally, अभी प्रक्रिया होती नहीं. Only the lecture on some religion, some subject, and just listen to that. Whatever you have question, keep in your mind and go with the question at home. That's it. Am I right or no? The question is always there.
confusion is always there. Still I am happy because I paid the money for listening and here free of cost. There is no value of free. મેં આજે તમને જે વાત કરી ને સર, what's your name sir? હા આપનું નામ શું છે? પંકજ. પંકજભાઈ, આજે જે મેં વાત કરી છે ને એ આખા યુનિવર્સલ સાયન્સનું 1% નથી. નાવ યુ ગોટ ઇટ રાઈટ કે વોટ ઇઝ ધ હ્યુજ યુનિવર્સલ સાયન્સ. એટલું જેમ તમે સાંભળશો આ સાયન્સનો મતલબ યુ ક્લેરિફાય યોર વિઝન, દેટ્સ ઇટ. Not change your action, not change your religion, not change your God, not change your guru, change your vision. It is to be called as science. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ. શું કીધું? બરાબર, as it is. ચેન્જ યોર વિઝન. મહાભારતમાં કૃષ્ણ ભગવાને શું કર્યું હતું? અર્જુનનો ધર્મ ના બદલ્યો, ગુરુ ના બદલ્યા, ભગવાન ના બદલ્યા, ક્રિયા ના બદલી, દ્રષ્ટિ બદલી. અને હું સેમ કામ કરું છું, દ્રષ્ટિ બદલું છું. નો એક્શન, નો રિલિજન, નો ગુરુ, નો ગોડ, ઓનલી ચેન્જ યોર વિઝન. સમજાય છે? એકદમ જ. That's it. એટલે આમાં કોઈ ધર્મ વચ્ચે નહીં આવે, કોઈ સંપ્રદાય નહીં આવે, કોઈ ગુરુ નહીં આવે, કોઈ ભગવાન નહીં આવે કે તમે આને બિલીવ કરો અને ના કરો. તમારે આમ કરવાનું, આમ ના કરવાનું, એવો સબ્જેક્ટ આવશે નહીં. અને મારા ઇન્ટરનેટ ઉપર 600 to 700 મારા સત્સંગ છે વિડીયો ફોર્મમાં ઓન અ વેબસાઇટ. કેટલા? 6 to 6 to 700. Wow. Some of is only also in Hindi language. If I am going with the Hindi people, I am speaking in a Hindi. એટલે હિન્દીમાં પણ છે 30, 40, 50. ના, એટલે કદાચ કોઈને ગુજરાતીમાં એટલું ક્લેરિટી ના આવે તો હિન્દીમાં પણ છે. પણ મારો આખો બેઝ જે છે એ યુનિવર્સલ સાયન્સ ઉપર છે. અને તમે સત્સંગ સાંભળશો એની અંદર બધા ક્વેશ્ચન, તમે તો આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા એટલે એટલા બધા ક્વેશ્ચન ના કરો, પણ હું પૂછું એમાં જ તમને ઊભા થાય. પણ જે આમાં તમે સાંભળશો એ સ્વતંત્ર પ્રશ્નો હશે કે જેને અત્યારની સ્પીચ સાથે કોઈ લેવા દેવા ન હોય. ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ એંગલ. સમજાય છે? એ બિલકુલ એબનોર્મલ ક્વેશ્ચન પૂછે. હું કહું કે આ મન, વચન, કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન માત્ર છે, એ કર્મ કરવાનું સાધન નથી. શું કીધું? મન, વચન, કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે, કર્મ કરવાનું સાધન નથી. ધીસ ઇઝ ધ લો ઓફ નેચર. પણ એને સમજવું પડે. કયા આપણે નામ? preschoolers છે. Preschool. અમે જો preschool levelના છે. પોચતાવાળા. મમતા, તારો સવાલ હતો રિબર્થનો, એનો જવાબ મળ્યો કે હજી Part of me understands it. અચ્છા. Previous, કંઈ કર્યું હશે નહીં તો all small kids are sometimes born with some problem. I do have. હવે આ કર્મની થિયરી બધાને સમજાવે આપણે કે કંઈ બી સુખ દુઃખ આવે તો કંઈ પાછળની જિંદગીમાં કંઈ કર્યું હશે એટલે દુઃખ આવ્યું છે કે સુખ ભોગવ્યું છે. એનો મતલબ એમ કે અત્યારે જે તમે કર્મ કરો એ સારા કરો તો તમને નેક્સ્ટ કર્મમાં સારું થાય. તમે એ બાજુ તો ગયા છે. એટલે હજુ બાકી છે. પણ હું પછી બહુ કહીશ તો પછી દાઈ જઈશ. મેં એટલે તમને એક સેન્ટેન્સ કીધું અત્યારે. હા, મેં એક સેન્ટેન્સ બોલી ગયો. મન, વચન, કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન માત્ર છે, એ કર્મ બાંધવાનું સાધન નથી. આટલો તો મેં આન્સર આપી દીધો છે. હવે તમારી તૈયારી હોય તો બીજી 15 મિનિટ લો. ના, એટલે ડિપેન્ડ ઓન યુ. એવું નહીં, કારણ કે આ સાયન્સ છે. અમે એવું નહીં કે ખાવામાં ધ્યાન જાય. બધાને કેમ છે? Answer કરો. ખ્યાલ આવ્યો? પછી તમારું ધ્યાન ખાવામાં જાય ને અહીંયા તો પછી ધીસ ઇઝ સાયન્સ. આ હું સ્ટોરી નથી કહેતો. યુ હેવ ટુ પે એટેન્શન હિયર. ભલે તમને ના સમજાય અથવા તો ના એક્સેપ્ટ કરવું હોય, દેટ ઇઝ યોર ફ્રીડમ, પણ એટલીસ્ટ યુ હેવ ટુ પે એટેન્શન હિયર ટુ લિસન. આટલું તો હોવું જોઈએ ને. દેટ્સ ઇટ. કાલે આવશે ને તમે? તમારું આ નામ શું કહે? કમલેશ આનંદજી, એને શોર્ટમાં સ્વામીજી કહે છે. અચ્છા, શોર્ટમાં સ્વામીજી કહે છે. અચ્છા. હવે જો આપણે આ સમજાવી દઉં એમને એટલે તમને બધાને ખ્યાલ આવી જશે કે વોટ ઇઝ ધ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન બિટવીન પ્રારબ્ધ એન્ડ પુરુષાર્થ. કર્મ અને કર્મફળ, એક્ઝામ અને રિઝલ્ટ, આની વચ્ચે લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન બતાવું છું. શું બતાવું છું? લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન. એટલે કે જેમાં ઇફેક્ટ હોય
એમાં કોઝ ના હોય, અને જેમાં કોઝ હોય એમાં ઇફેક્ટ ના હોય. જેમાં એક્ઝામ હોય એમાં રિઝલ્ટ ના હોય, અને રિઝલ્ટ હોય એમાં એક્ઝામ ના હોય. જેમાં પુરુષાર્થ હોય એમાં પ્રારબ્ધ ના હોય, અને જેમાં પ્રારબ્ધ હોય એમાં પુરુષાર્થ ના હોય. એનું નામ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન કહેવાય. FAZ ના હોય. શું ના હોય? At present, એક્ઝેક્ટ હોય. વિચ ડેફિનેશન. શું કીધું? ડેફિનેશન. તો હવે ડેફિનેશન આપું છું. આપણે આગળ પ્રૂવ કરી નાખ્યું કે મન વચન કાયા ડિપેન્ડન્ટ છે, અને જે વસ્તુ ડિપેન્ડન્ટ હોય એમાં ફ્રીડમ ના હોય, અને જ્યાં ફ્રીડમ ના હોય ત્યાં પુરુષાર્થ ના હોય, ત્યાં એક્ઝામ ના હોય. એક્ઝામમાં ફ્રીડમ હોય કે ડિપેન્ડન્સી હોય? dependency, I think, in the result does. એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્ઝામ એ આપણી સ્વતંત્રતા છે કે પરતંત્રતા છે? એક્ઝામ વખતે Dependency. તમે કોઈની એક્ઝામ આપો ત્યારે સ્વતંત્ર છો કે પરતંત્ર? એક્ઝામ વખતે કહો છો, રિઝલ્ટ વખતે નથી કહેતું. તમે જ્યારે એક્ઝામ આપો છો ત્યારે તમને તો છે ને કે હું તૈયારી કરીને જાઉં છું, તમે રાઈટ હો છો? એ વખતે તમારે લખવાનું છે, એમાં તમે જે લખવું એ લખી શકો છો. તમે સ્વતંત્ર છો. પણ એક્ઝામ આપી દીધી, હવે રિઝલ્ટ લેવા જાઓ છો ત્યારે સ્વતંત્ર છો? ના, ત્યારે તમે dependent on what, હવે નાવ યુ ગોટ ઇટ માય ક્વેશ્ચન. એટલે કે એક્ઝામ વખતે તમે સ્વતંત્ર હોય અને રિઝલ્ટ વખતે પરતંત્ર, ડિપેન્ડ, રાઈટ? તો મન વચન કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે, એટલે તમે ડિપેન્ડન્ટ છો. તો એ વખતે એક્ઝામ નથી આપતા, એ પોર્શનમાં એક્ઝામ નથી આપતા. એક્ઝામ વખતે રિઝલ્ટ નથી, રિઝલ્ટ વખતે એક્ઝામ નથી. તો એક્ઝામ ક્યાં છે? આ તો રિઝલ્ટ થઈ ગયું. જન્મથી મોત સુધી મન વચન કાયા દ્વારા જીવ જે કંઈ પણ કરે છે, it is a result of previous birth cause. Yes. So there is no exam at all. right. No any part of the exam. Whatever you are suffering, it's a result of your previous birth cause. અને એનું એક્સપ્લેનેશન આપણે આગળ થઈ ગયું. તો એક્ઝામ કોને કહેવાય? પુરુષાર્થ કોને કહેવાય? That's the question. રિઝલ્ટ ભોગવતી વખતે તમારી પાસે શું ઇન્ટેન્શન છે? શું છે? નોટ એક્શન, ઇન્ટેન્શન. The intention, they create the new cause for the next birth. In relative terms, એને ભાવ કહે છે. જેવો ભાવ તેવો ભાવ. જેનો ભાવ બગડ્યો એનો ભાવ બગડ્યો. જેની ક્રિયા બગડી એનો ભાવ બગડ્યો, કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી. જેની સ્પીચ બગડી એનો ભાવ બગડ્યો એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી. પણ જેનો ભાવ બગડ્યો એનો ભાવ બગડ્યો. સાંભળ્યું છે કે નહીં? એટલે એક્ઝામ ક્યાં છે? ભાવમાં. અને રિઝલ્ટ ક્યાં છે? ભાવમાં. રિઝલ્ટ મન વચન લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન આવી ગઈ કે ગોળ ગોળ છે? ના, બરાબર. એકદમ જ. સાયન્સની અંદર કશું ગોળ ગોળ નહીં હોય. નો FAZ, એક્ઝેક્ટ. એટલે ભાવ એને કોઝ કહેવાય, અને મન વચન કાયાની એક્શન એને રિઝલ્ટ. એટલે જ્યારે આ વર્કમાં આપણે સફર કરીએ છીએ તો એ કયા ઇન્ટેન્શનથી હા, that is going to they create a new cause for the next birth. I will give you example. જ્યારે તો તમને કોઈ બેગર રસ્તામાં બેઠો છે, તમે $5 એને આપ્યા એઝ અ ફિલિંગ, બરાબર છે? પછી આગળ ગયા, તમારી કોઈ ફ્રેન્ડ છે તમને જોયા, ઓ તે $5 આપ્યા, આ પુઅર ને, આ તો હમણાં ડ્રિંક કરશે, હમણાં સિગરેટ પીશે, એવું પણ તમને તમારી ફ્રેન્ડ કહે, તમે લાગે નો ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ, બટ વોટ કેન આઈ ડુ, ઇટ્સ હેપન, થઈ ગયું મારાથી, મારી આપવાની ઈચ્છા નથી. સમજાય છે? નાઉ વોટ ઇઝ યોર ઇન્ટેન્શન? They create the new cause. સમજાય છે? ઇન્ટેન્શન. બીજા કર્મ બાંધ્યા તમે એની પાસે આપીને? ના, એ thought એ રિઝલ્ટ છે. $5 આપ્યા તે રિઝલ્ટ છે. પણ વોટ ઇઝ યોર ઇન્ટેન્શન? દે ક્રિએટ ધ ન્યૂ કોઝ. તમે આપ્યા ને પછી એમ થાય કે નહીં, ખરેખર બચારો ગરીબ છે, આપણે આપવા જેવા હતા. આપ્યા પછીની વાત કરું છું, અંદરની વાત કરું છું. દે ક્રિએટ ધ ન્યૂ કોઝ. અને તમને એમ લાગે કે ક્યાં આને આપ્યા, આ હમણાં સિગરેટ પી નાખશે, એટલે આપ્યા તો ખરા, પણ તમારું ઇન્ટેન્શન શું છે? હવે ના નતા આપવા જેવા. એ તમારું કોઝ છે. સેમ થિંગ ઇન અવર ડે ટુ ડે લાઈફ.
આપણે કોઈ મંદિરમાં કોઈ સારા કામમાં ડોનેશન કરીએ અને કોઈ આપણને આમ બહુ મોટા મોટા માણસો આપણા ઘેર આવે ને, ટ્રસ્ટીઓ, પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી આપણા ઘેર આવે અને તમને કહે કે ભાઈ આપણે આટલું મોટું ટેમ્પલ બનાવવાનું છે LAની અંદર અને યુ આર રિચ મેન, તો યુ હેવ ટુ ગીવ સમ ગુડ ફંડ, તો આપણું આટલું મોટું ટેમ્પલ બને. એવું તમને 8-10 મોટી વ્યક્તિઓ જે અહીંની રીચ માણસ હોય એ તમારા ઘેર આવે એ રિક્વેસ્ટ કરે તમને કે ભાઈ તમે ડોનેશન આપો. એટલે તમને લાગ્યું કે આટલા બધા મોટા માણસો છે ને આપણે 5-10 લગાવીએ, કારણ કે એ લોકોએ કીધું કે પ્લાન અમારો છે 25 મિલિયનનો ટેમ્પલનો. હવે આપણે $5,000 લખાવીએ તો સારું લાગે? એઝ પર અવર કેપેસિટી. એટલે આપણે કહીશું કે $50,000 હું આપું છું, $50,000. લોકો કે સાહેબ યુ આર વેરી બિગ મેન, તમે આટલા મોટા માણસથી 50,000 લખાવો છો તો અમારા 25 મિલિયન ક્યારે પૂરા થશે? શું ગીવ સમ ગુડ એમાઉન્ટ યુ નો. પણ તમે કોઈ છો કે લખી નાખો $1,00,000, તમે $1,00,000 આપી દીધા. એ લોકો લઈને જતા રહ્યા, ચેક લઈને જતા રહ્યા. આફ્ટર 1 hour, 2 hour, 3 hours તમારા ફ્રેન્ડને ખબર પડી કે તમે $1,00,000 આપ્યા. એ તમારી પાસે આવે છે અને તમને પૂછે છે એટલે તે $1,00,000 આપ્યા? ત્યારે તમે શું કહો છો ખબર છે? શું કરું, આટલા મોટા માણસો છે, હું તો $5,000 આપવાનો નતો, પણ હવે બીકોઝ ઓફ we are living in society, so I have to give them. So what is your intention? Bad. Now you got it my point? Absolutely. The intention, they create the new cause. And what is the intention? તમે $5,000 આપ્યા છે પણ તમે કહો છો કે I am very poor man, I am not able to give the more money, but if I have, then I will give 1 lakh too. That's good intention. Good intention. They create the new cause. Now you got it my point. So there is a cause and effect. Both are the different line of demarcation. There is no in between. Cause is different section and effect is a different section. So our whole life is passed through the effect of our previous birth cause. And cause we create inside with our intention, with our bhav. And we got it the result through the nature as per the natural law in next birth. And the soul is always intact in previous birth, present birth and next birth. So there is no any different in the same soul. But when you know the value of the soul, you realize of your soul, and this is the supreme power of you have, but not in terms of relative form. હું એક આ ક્વેશ્ચન પૂછું તો Sure. તો આ જે લોકો અત્યારે they kill our so you mean to say that they will get reward next birth? કારણ કે એ લોકો આમ તો હ્યુમન લાઈફ લીધી પણ એ લોકોના ઇન્ટેન્ટ તો બહુ સારા હતા. Okay. હું ભગવાન માટે કરી રહ્યો. Now your question is finished, then I start the answer. Okay. જુઓ, natural law ની અંદર happiness and unhappiness, why we got it? What is the definition of happiness and unhappiness as per the nature? તમે કોઈને સુખ આપો તો તમને સુખ મળે, તમે કોઈને દુઃખ આપો તો તમને દુઃખ મળશે. એટલે કે the world is your echo. વેલમાં તમે કહો તું ચોર છે તો એ શું કહેશે? અને તમે કહો તું રાજા છે તો એ શું કહેશે? દુનિયા આપણો જ પડઘો છે. The nature will give you the effect of your echo. એટલે whatever you are doing, nature will give you the result. ખ્યાલ આવ્યો? હું તમને લાખોમાં એમ કહું મને આનંદ થાય છે, that is not a right way. You got it my point? Happiness, you also feel it. સમજાય છે મારી વાત? પણ ના તમે પહેલા તો કહો કે જે હા ઇન્ટેન્શન તો સારું છે ને, લાફો મારવાનું ઇન્ટેન્શન સારું છે. મને એમ થાય કે એની સીધી કરી દઉં બકરી એને સીધી કરી દઉં. બરાબર છે ના તમારી વાત સારી છે. મારે પછી આનંદ આવ્યો. રાઈટ સમજા ના પણ તમે જ્યારે ઇન્ટેન્શનની વાત કરો છો અને સબ્જેક્ટ ટુ ધ અધર પર્સન, તારે એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમારું જે એક્શન છે એની અંદર બીજી વ્યક્તિને એની અંદર ફ્રન્ટ સીટ સચેદાર. તો તમે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાથે બીજી વ્યક્તિ સાથે બિહેવ કરો છો અને બીજી વ્યક્તિ સાથે બિહેવ કરો છો એમાં તમારી ફ્રીડમ તો નથી જ.
તમે 1,00,000 વ્યક્તિને કિલ કરો તમારી પાસે ફ્રીડમ તો નથી જ. શું કીધું? ફ્રીડમ સેમ પ્રિન્સિપલ. મન વચન કાયા ડિપેન્ડન્ટ છે. પ્રિન્સિપલ ઇઝ સેમ. બટ વેન યુ આર ધ ડુઅર of any action, you are the responsible for that. Either good or bad. Okay. પણ તમે માલિક થઈ ગયા, મેં કર્યું એટલે કર્મ બંધાય. નોટ એક્શન બટ બીકોઝ ઓફ ડુઅરશિપ. So isn't એટલે કોઈ પણ અજ્ઞાની હોય ને, અજ્ઞાની, એને માલિકી ભાવ અને કર્તા ભાવથી ટાઇટલ ઓફ ઓનરશિપ અને ટાઇટલ ઓફ ડુઅરશિપથી કર્મ બંધાય છે. એટલે ટાઇટલ ઓફ ઓનરશિપને કારણે રાગ દ્વેષ થાય. એ રાગ દ્વેષથી ક્રોધ માન માયાલોભ થાય. એ ક્રોધ માન માયાલોભથી 8 પ્રકારના કર્મ બંધાય ને એ 8 પ્રકારના કર્મથી જન્મ મરણ છે. સમજાય છે? અજ્ઞાનતા, ignorance of your ownership and doership. Actually, you are owner of yourself, real self, and you are the doer of your real experience, not relative experience. But because of your ignorance, you are owner of your mind, speech, and action. You are always responsible. આપણે સાયન્સ જાણ્યું છે, રિસ્પેક્ટ, પણ સ્ટીલ ઓનરશિપ છે ને, ડુઅરશિપ છે ને, માટે તમે જવાબદાર છો. મેં તમારી ઓનરશિપ ડુઅરશિપ ખલાસ થઈ ગઈ. You are not responsible whatever you are doing in this universe. I will give you an example. In Mahabharata, Arjun killed lakhs of people. Am I right or wrong? Still they go to the moksha. Another example. Ram, they fight with the Ravan and they kill so many people. Right or wrong? Still they go to the moksha. Shastra Praman goes. Why? Why? The intention was correct, right? Intention is, it's a different angle. Now I will go further. It's a higher vision. ઇન્ટેન્શન ક્યાં આવે? જ્યારે તમારી પાસે અજ્ઞાનતા હોય ત્યારે ગુડ ને બેડ ઇન્ટેન્શન આવે. આ લોકો પાસે સેપરેશન છે. cause વાળો કરે. સેપરેશન ખ્યાલ આવ્યો? સેપરેશન. Who am I and who is the body? Both are the separate. I am permanent and body is temporary. And body is controlled and governed by the natural law. And I am myself as an independent in this universe with supreme power. You got it, my point? So they are living in a supreme power status. Whatever the body doing is controlled and governed by the nature. So I am not owner and doer of this body. I am never responsible. Whatever it is happen. Now you got it, my point? This is the science. So let her ask. Yeah, please, I have a please, question. please. Sorry. Oh, so I was just saying, as for the example for intentions. So if like he was saying, if the father hits the daughter, even though his intention is to do something good, or to teach her a lesson, at the end he also needs to see that he's causing her dukh or he's causing her hurt or pain. So that's what he will. Yeah. I just gave you. When, see, we are doer and owner of our action. When we are doer and owner of our any actions, materials or relation, at that time, whatever you are doing, but the other person, whatever they feel it, you are responsible. But when you are separate than I and my, then after you are not responsible. You got it, my point? Both are different. અજ્ઞાનીને જે કર્મ બંધાય છે એ જુદી વસ્તુ છે અને જ્ઞાનીને કર્મ નથી બંધાતા એ જુદી વસ્તુ છે. Because જ્ઞાની, they are with body but not living in body. They are living in a soul. So they are not responsible for anything happen through the mind, speech and body. But when you have a ignorance, and whatever you are doing with a good intention too, but the other person, they are suffering. So you are responsible because you are doer at that time. Kartapad and Malikipun, they create the new cause for the next birth. If the intention is good too, when it is a matter of individual, then only you have to see the intention. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે જ્યારે વ્યક્તિગત છે તો માત્ર ઇન્ટેન્શન જોવાનું, પણ જ્યારે ડિપેન્ડ ઓન ધ અનધર પર્સન ત્યારે વિથ ઇન્ટેન્શન એન્ડ વિથ ધ વોટ એવર દે આર સફરિંગ યુ હેવ ટુ ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી, બીકોઝ યુ આર ડુઅર ઓફ યોર એક્શન.
But when you are not doer, you are separate of your mind, speech and action, then after you are not responsible. See? Yeah, please. So, two comments. One, with your last example, Yeah. when I gave $1 million to build that temple, my intention could have been bad, but the receiver Is got happy. very happy. Correct. So I should give get very good. I should get credit for it, reward for it, because the receiver was happier with that, right? Even though my intention could have been bad. Or the second comment is, I'm giving money Not. or not. But my intention is good. My intention is good, and I feel like it's my body which is doing it. Lafomade, it's my body doing it. I'm not doing it. It's my body doing it. I'm Okay, not okay, doing it, okay, right? fine, fine. So I'm separating myself. I'm the supreme, but my being. જ્ઞાની છે, he man is જ્ઞાની છે. Yeah, but I'm the supreme, but my heart is different. So there's no connection, right? Right. Why does it happen? How do you connect all Yeah. In second example, you are 100% right. Yeah. Second example. Right. But first example, you are not right. Okay, so clarify. Like that. Second example, you are right. Like a Ram and Krishna, I will give the example. Okay? So this is totally match with this example. Once you are separate with your mind, speech and action, you are not responsible. Yeah, I will give an example, Ram and Krishna. Right? So your second query is correct. There is no question. Alright. It is equal, whatever I am saying you. But the first, તમે કીધું કે ભાઈ મારું શરીર કરે છે, હું નથી કરતો. સમજાય છે? પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે ખરેખર આપણે સેપરેટ છીએ કે વી મિસયુઝ ધ જ્ઞાન. Misuse it. That's it. જ્ઞાન, it is not matter of actual the speech and action. It is matter of your state of your being. You are living there. It is not matter of words. Words though only for explanation. But they are living in a soul, not in body. So the people, maybe they misuse, they are responsible too. ભલે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરશું પણ કુદરત નહીં છોડે તમને. I will give one example of મહાભારતા. તમે બધાએ કેટલાક સાંભળ્યું હશે. મહાભારતની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાનીનો રોલ છે અને ઘણા બધાને પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપે છે જ્ઞાનથી. અર્જુનને તો આપે છે પણ બીજા બધાને આપે છે. એકવાર મહાભારતની અંદર યુધિષ્ઠિર, અરે આઈ એમ સોરી, યુધિષ્ઠિર નહીં, આપણે દુર્યોધન કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે કૃષ્ણ, મેં સાંભળ્યું છે કે તું જ્ઞાની છું. શું કે છે? એ તો ઈગો વાળો હતો ને. મેં સાંભળ્યું છે કે તું જ્ઞાની છું, તો ગીવ મી આ આન્સર ઓફ માય ક્વેશ્ચન. એને પ્રશ્ન કર્યો કે હે કૃષ્ણ, હું ધર્મને જાણું છું અને અધર્મને પણ જાણું છું. શું કીધું? હું ધર્મને પણ જાણું છું, અધર્મને પણ જાણું છું. હું ધર્મ આચરી શકતો નથી અને અધર્મ છોડી શકતો નથી. ધીસ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. એને કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કૃષ્ણ ભગવાને જવાબ ના આપ્યો. શું કર્યું? બીકોઝ ઓફ એને જો આન્સર આપત, મિસયુઝ કરત જ્ઞાનનો. સમજાય છે મારી વાત? એ મૌન રહ્યા. દે હેવ આન્સર પણ ના આપ્યો. કારણ કે હું કહીશ કે આ મન વચન કાયા પારને પરાધીન છે તો મિસયુઝ કરશે. હું ગમે તે કરું છું બસ. એ લાયક નથી. દે આર નોટ ક્વોલિફાઈડ ફોર ધીસ જ્ઞાન. ધ પર્સન દે મિસયુઝ ધ જ્ઞાન. નેચર નહીં છોડે. તમે મિસયુઝ કરશો ને તો નેચર વિલ પનિશ યુ બીકોઝ યોર ઇન્ટેન્શન ઇઝ બેડ. સમજાય છે? એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરવો હોય તો કરી શકશો, પણ નેચર તમને પનિશ કરશે. એટલે કેટલીક વખતો જ્ઞાની પુરુષો કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ ન આપે બીકોઝ ઓફ સમ રીઝન. કે તમારી પાસે એટલી કેપેસિટી ના હોય ટુ ડાયજેસ્ટ જ્ઞાન, એટલે તમે પછી મિસયુઝ કરો. સમજાય છે? આપણે એમ કહીએ કે મન વચન કાયા પરને પરાધીન છે, એમાં આપણું ભીડમ નથી, અને પછી કોઈ લાફો મારી દઈએ અને પછી કહે કે ના તો પરને પરાધીન ના છે. ધીસ જ્ઞાન ઇઝ નોટ ફોર ધ મિસયુઝ. સમજાય છે? Right. એટલે That's a good one. I like that. એટલે આ તો સમજવાનું છે
જીવનની અંદર એવા ઘણા બધા પ્રસંગો બન્યા હોય જે લોકોએ આ જ્ઞાનનો મિસયુઝ કર્યો છે, ધ નેચર વિલ પનિશ હિમ. એટલે એવું નહીં ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જે કંઈ પણ અંદરના આપણા બેડ ઇન્ટેન્શન છે એ કોને ખબર પડે છે, એવું ના માનશો. નેચર વિલ નો એવરીથિંગ. ઇવન ધો ઇન ધીસ બર્થ યુ ડોન્ટ નો આવતીકાલે શું સફરિંગ આવવાનું છે જાણો છો, but nature will know everything because they provide you the circumstances for suffering. Am I right or wrong? So they know everything before and after too. એટલે એવું ના માનશો કે કુદરત કશું જાણતી નથી. They know everything. સમજાય છે? એકદમ જ. એટલે આ એટલું માઇક્રો સાયન્સ છે ને, માઇક્રો ખ્યાલ આવે છે ને, હવે તમે કેટલું સમજી શકો છો ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન યુ. પણ એવું કહું છું કે વન સેટિંગમાં બધું સમજાય એ હું પણ ના કહી શકું તમને, પણ તમારી એબિલિટી પ્રમાણે ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. આવતીકાલે આવજો પાછા અને ફેરથી પાછું આપણે નવા પ્રશ્નો પણ પૂછજો, થોડી હું પણ ફર્ધર વાત કરીશ. અને આ જે વાત કરી છે એમાં પણ તમને કોઈ ક્વેરી ઊભી થાય તો યુ કેન આસ્ક મી ટુમોરો ટુ. એટલે શું થાય કે આપણું સોલ્યુશન મળવું જોઈએ, એવું નહીં કે આપણે સાંભળ્યું અને આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ. નોટ ધેટ વે. યુ ટ્રાય ટુ ધેટ્સ ઇટ, ટ્રાય ટુ સેટિસ્ફાય. એન્ડ વન્સ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ ક્લિયર, try to put up in your practical life through your vision and got it the experience. That's it. It is matter of science. It is not matter of, it is a matter of individual person. No, it is not monopoly of any person. Anybody can know the science, put in a practice, and also they got it the experience, because the science is not owned by any persons. It is a universal matter. Anybody can they know and follow the science, they realize it. Right? हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव मात्रमा विराजमान છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય